बोले सोने हाल सत श्री अकाल। गुरु की साजी नवाजी, गुरु खालसा, गुरु संगत जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विखे अज कौमी शहीद संत बाबा चरण सिंह जी की वो महान मिठी प्यारी याद शहीदी दिहाड़े दे इस महान गुरमत समागम विच हाज़री भर रहे सरबत माई भाई हाज़री प्रवान करो। प्यार सहित फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सवेर तो लैके तुरकी बाणी के अखंड पाठ साहिबां दे संपूर्णता हो के खुले पंडाल दीवान जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी गुणी ज्ञानी सिंह साहिबान आप संगतां दे सन्मुख वो महान सूरबीर योधे कथनी ते करनी दे पूरे ते सूरे उन्हां दी गाथा आप जी नूं सरवण करवाई है और गुरमत दे नाल जोड़न दा यतन कीता। हुणे हुणे सिंह साहब अपने सारियां दे सत्कारयोग वो पंथ की महान सत्कारत हस्ती सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब आप जी दे नाल बचना की सांझ पा रहे सन और बाबा चरण सिंह जी दे जीवन दे मुतालक गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे दी उस अवस्था नूं जिहड़े प्राप्त हो के जिन्हां ने नाम रस नूं चखिया है वो नाम रस नूं जिन्हां ने प्राप्त किया है। सतगुरु कलगीधर पिता जी कहते धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारै देह अनित न नित रह जस नाव चढ़ै भव सागर तारै धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारै ज्ञान की बडनी मनहो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारै। और सतगुरु जी दे वचन हन जो नर दुख मह दुख नहीं मानै सुख स्नेह वर भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै नह निंदिया नह उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै जग ते रह निराशा काम क्रोध जेह परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर का कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। उन्हां नूं कोई अपनी प्रभुता वास्ते नहीं अपने वास्ते नहीं जिवें वृक्ष अपनी छाया नूं आप नहीं माणदा अपने फल नूं आप नहीं खांदा दूसरियां वास्ते है। महापुरखां दा जीवन एक परोपकार दा है। उन्हां ने सेवा विच हाजिर हो के पंजां प्यारियां द्वारा खंडे बाटे दा अमृत छक के बाबा खड़क सिंह साहब जी की हाज़री विच ਉਹ महापुरखों की आग्या का पालन करके सेवा की जिहड़ा कि उन्हां महापुरखों की संगत विच रह के जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरीए। असीं अखां नाल वेखदे रहे हाँ उन्हां दा जीवन किहो जिहा वो स्वच्छ सी
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਤੇ ਉਮਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨੇ ਫੇਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਤਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ,
और जिन्हां ने सच ते पहरा दिता, ऐसे वो सूरबीर बचन के बली योधे संत बाबा चरण सिंह जी, जिन्हां ने उस समय जो हकूमत वालों उन्हां नूं तशद्दद दे के वो शहीद किया, अज उन्हां दी शहीदी जिहड़ी है वो सदा लई संसार दे विच आउण वालियां नूं मार्ग दर्शन करदी रहेगी। उन्हां दी शहीदी दी याद कि उन्हां ने किस तरह शहीदी प्राप्त की और किस वास्ते की, गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दी चढ़दी कला लई। सो गुरु के प्यारिओ, ऐसे सूरबीर योधे उन्हां दे इस महान शहीदी नूं नमस्कार है। अज आपां सारे वेख रहे हैं कि बाबा जी की हाजरी विच जिन्ने भी सिंह सेवा करते रहे ने, वो सारियां दे मन विच वो प्यार और उस समय बचपन विच जिन्हां ने सेवा की नाल रहे, जो कि डॉक्टर संत गुरनाम सिंह जी, जिन्हां दे महापुरखां दी अथाह खुशी हुई और जिन्हां ने इन्हां ते नज़र की कि अगे ये सेवा नूं संभालण वास्ते उन्हां ने आप इन्हां दी ड्यूटी लाई और अज एक नहीं अनेकां थावां ते जिथे भी कोई प्यार नाल गुरु घर दीयां सेवावां दे कारज करवा रहे है, जिथे ते दवा ते दारू जिवें सिंह साहब जी दर्शा रहे सन परोपकार दे कारज कर रहे ने। अज किथों किथों संगतां चल के आईयां ने, पंजाब दे कोने कोने विचों और दूर दरेडियां तो संगतां चल के अज इस शहीदी समागम विच हाजरी लाउण वास्ते हाजिर होए। जिन्हां महापुरखां दे जीवन दा वो जीवन गाथा कि वह परमेश्वर के नाम दे विच भिजे रहना, जुड़े रहना और उन्हां दे जीवन तो ये सानू सिक्ख्या प्राप्त हुंदी है। जिवें सिंह साहब जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब ज्ञानी रघुबीर सिंह साहब जी, क्योंकि जिहड़े नाल बचपन विच रहे ने या जिन्हां ने संगत की है उन्हां नूं पता हुंदा, हथ विच वो सेबे दा सिमरना छोटा जिहा रखते सन। सो परमेश्वर दे नाम नूं याद रखण वास्ते सानू वो प्रेरणा दिंदे सन कि प्यारिओ ये संसार है, ये संसार ते उत्ते कोई शरीर करके सदा नहीं रह सकता, पर जेड़ा कोई गुरु वाला हो के नाम जप लैंदा है, सेवा कर लैंदा है, कोई नेकी भलाई परोपकार कर लैंदा है, ओदा ये लोक सुखी ते परलोक सुहेला हो जाता है। इस करके सतगुरु जी ने बाणी विच भी कहा है, सतगुरु गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब, गरीब नवाज महाराज जी का
ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਈ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਧਰੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਗੁਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਇਓ। ਆਪ ਉਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆ ਝੂਲਣੇ ਮਹਿਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਮਰਾਤਬਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। 6 ਮਾਘ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸਰਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਿਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਾਹ ਘਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले